神所亲爱的众子民，让我们一起宣告第3个五旬节的意义，以及诗篇91篇。第3个五旬节的意义是什么？第一，第3个五旬节是现代圣灵大大浇灌的时期，远超乎当时在亚述撒街所发生的。第二，第3个五旬节将会是主耶稣再来最大和最后的圣灵收割。第三个五旬节将兴起耶勒米的一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动抢救灵魂的一般年轻人。第四，第3个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方朝到西方，最后回到耶路撒冷。第五，第3个五旬节将赐下能力来完成主的大使命，最后主耶稣就会再来。让我们一起宣告，我们相信神的话。我们一起说诗篇91：住在至高者隐秘处的，必住在全能者的荫下。我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所依靠的。他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。他必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下。他的诚实是大小的盾牌。你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭，也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。虽有1000人扑倒在你旁边，10000人扑倒在你右边，这灾却不得临近你。你为亲眼观看，见恶人遭报。耶和华是我的避难所，你已将至高者当你的居所。祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐篷，因为他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。你要踹在狮子和虺蛇身上，践踏少壮狮子和大蛇。神说，因为他专心爱我，我就要搭救他。因为他知道我的名，我要把他安置在高处。他若求告我，我就应允他。他在急难中，我要与他同在。我要搭救他，使他尊贵。我要使他足享长寿，将我的救恩显明给他。哈利路亚，阿们，阿们。大家平安，大家早上好。够大声，大家平安。哈利路亚，很高兴，我们又来到这里，来到主神的神殿里面来敬拜他。阿们。那我们开始之前，让我们低头祷告好不好？感谢你主耶稣，感谢你，感谢你。我们相信在这个早晨引导着我们，
来到这里，来敬拜你，赞美你，让我们空虚的心灵终于不再流泪，因为我们相信你的生命一直在我们的心里。空虚的心灵终于不再流泪，期待着雨后缤纷的彩虹，诉说你我的约定。我不安的脚步终于可以停息，主你已为我摆设了生命的盛宴，与你有约是永恒的约，彩虹为证，千古不变。我要高歌，为生命喜悦，万物歌颂你的慈爱，大地诉说你的恩典。感谢你，耶稣，你为我摆设了生命。我空虚的心灵终于不再流泪，期待着雨后缤纷的彩虹，诉说你我的约定。我不安的脚步，我不安的脚步终于可以停息，感谢你，耶稣，主你已为我摆设了生命的盛宴，与你有约是永恒的约，彩虹为证，千古不变。我要高歌，为生命喜悦，万物歌颂你的慈爱，大地诉说你的恩典。与你有约是永恒的约，彩虹为证，千古不变。我要高歌，为生命喜悦，万物歌颂你的慈爱，大地诉说你的恩典。谢谢姐妹们，来跟我们班唱几起唱。我空虚的心灵终于不再流泪。我空虚的心灵终于不再流泪，期待这雨后期待着雨后缤纷的彩虹，缤纷的彩虹，诉说你我的约定。我不安的脚步，我不安的脚步终于可以停息，你为我主你已为我摆设了生命的盛一起唱，与你有约，与你有约是永
歌颂你的慈爱，大地诉说你的恩典，与你有约是永远的约，彩虹为证，千古不变。我要高歌为生命喜悦，万物歌颂你的慈爱，大地诉说你的恩典，与你有约，哈利路亚！与你有约是永恒的约，彩虹为证，千古不变。我要高歌为生命喜悦，万物歌颂你的慈爱，大地诉说你的恩典，与你有约是永恒的约，彩虹为证，千古不变。我要高歌为生命喜悦，万物歌颂你的慈爱，大地诉说你的恩典，万物歌颂你的慈爱，大地诉说你的恩典，万物歌颂你的慈爱，大地诉说你的恩典。感谢你，耶稣，我感谢你，我感谢你，耶稣。我赞美你，耶稣。好，举们先来赞美他，让我们来高举圣名，哈利路亚！感谢你，耶稣，你配得赞美，哈利路亚！你配得赞美，哈利路亚！那我们来赞美主耶稣，让我们开口来赞美他。我赞美你，耶稣，我赞美你，耶稣。你配得赞美，耶稣，哈利路亚！山达拉拉拉拉罗，伊呀那拉呀拉拉山嘞，山达拉巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴。那么，起来感受到神的慈爱，他的恩典，他的怜悯。他们敬拜他，敬拜主耶稣。哈利路亚！有一件事我曾寻求，我仍要寻求，就是一生一世住在耶和华的殿中，瞻仰
我曾寻求，有一件事我曾寻求，我仍要寻求，就是一生一世住在耶和华的殿中，赞扬他荣美。有一件事我曾寻求，我仍要寻求，就是一生一世住在耶和华的殿中，寻求他的面。有一件事，有一件事我曾寻求，我仍要寻求，就是一生一世住在耶和华的殿中，赞扬他荣美。有一件事我曾寻求，我仍要寻求，就是一生一世住在耶和华的殿中，寻求他的面。再多一次，有一件事我曾寻求，哈利路亚。有一件事我曾寻求，我仍要寻求，就是一生一世住在耶和华的殿中，赞扬他荣美。有一件事我曾寻求，我仍要寻求，就是一生一世住在耶和华的殿中，寻求他的面。再多一次，有一件事我曾寻求，我仍要寻求，就是一生一世住在耶和华的殿中，赞扬他荣美。有一件事我曾寻求，我仍要寻求，就是一生一世住在耶和华的殿中，寻求他的面。就是一生一世住在耶和华的殿中，寻求他的面。就是一生一世住在耶和华的殿中，寻求他的面。哈利路亚，哈利路亚！感谢你，耶稣，感谢你，一切荣耀都归于你。哈利路亚，阿们，哈利路亚！兄弟姐妹可以看左右，握个手，讲说主耶稣爱你，好不好？Salam kiri kanan, katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Hey， 天上与大地来赞美主，兄弟姐妹们一起来唱，也是要来赞美主，阿们。嘿，嘿。
是他创造这一切。上帝的尊贵远超出别的万物，匍匐敬拜在他宝座前。在对超棒，嘿，天上与大地，天上与大地同来赞美主，因为是他创造这一切。上帝的尊贵远超出别的万物，匍匐敬拜在他宝座前。我赞美，我敬拜，嘿，我赞美，我敬拜，我赞美，我敬拜，耶稣基督是我救赎主。我赞美，我敬拜，我赞美，我敬拜，耶稣我主是我君王。嘿，哈利路亚！谢谢各位观众，把这里唱吧，天上与大地，哈利路亚！天上与大地都来赞美主，因为是他创造这一切。上帝的尊贵，上帝的尊贵已超出天地万物，匍匐敬拜在他宝座前。一起唱，天上与大地都来赞美主，哈利路亚！因为是他创造这一切。上帝的尊贵，上帝的尊贵已超出天地万物，匍匐敬拜在他宝座前。我赞美，我敬拜，阿门！嘿，我赞美，我敬拜，我赞美，我敬拜，耶稣基督是我救赎主。我赞美，我敬拜，我赞美，我敬拜，耶稣我主是我君王。我赞美，我敬拜，嘿，我赞美，我敬拜，我赞美，我敬拜，耶稣基督是我救赎主。我赞美，我敬拜，我赞美，我敬拜，耶稣我主是我君王。哈利路亚！哈利路亚，阿门，哈利路亚，阿门，哈利路亚，阿门，哈利路亚，阿门，哈利路亚，哈利路亚，阿门，嘿，哈利路亚，阿门，哦，哈利路亚，阿门，哈利路亚，我赞美，我敬拜，嘿，我赞美，我敬拜，我赞美，我敬拜，耶稣基督是我救赎主。我赞美，我敬拜，我赞美，我敬拜，耶稣我主是我主。我赞美，我敬拜，嘿，我赞美，嘿，嘿，我敬拜，耶稣基督是我救赎主。我赞美，我敬拜，我赞美，我敬拜，耶稣我主是我君王，耶稣我主是我君王，耶稣我主是我君王。嘿，哈利路亚！感谢你，耶稣！哈利路亚，哈利路亚！兄弟姐妹们，我们是得胜者，阿门，阿门。好像不够热烈，好像不够诚实讲说我是神的儿徒，是来真理来赞美他，好不好？哈利路亚！我们是得胜者，lebih daripada pemenang. Amin, saudara-saudara. Hey! 一起来拍拍赞美他。生命中的每件事，哈利路亚！生命中的每件事，造物一切的神者，撒旦已经被打垮，领主宝血的能力，却能真身在我们当中，有谁能抵挡我们？我们造物一切的神者，在对照到生命中的每件事，嘿，生命中的每件事，造物一切的神者，撒旦已经被打垮，领主宝血的能力，却能真身在我们当中，有谁能抵挡我们？我们造物一切的
切的圣者。撒旦已经被打垮，撒旦已经被打垮，因主宝血的能力，谁能承受在我们当中？有谁能抵挡我们？我们造物一切的圣者，一起呼啊！哈利路亚！高举神荣耀旌旗，耶稣基督是万王之王。圣者，哈利路亚，高举神荣耀旌旗，耶稣基督是万王之王。哈利路亚，兴起神的众教会，我们造物一切的圣者，一起呼啊！哈利路亚，哈利路亚。神荣耀旌旗，耶稣基督是万王之王。嘿，哈利路亚！兴起神的众教会，我们造物一切的圣者，我们造物一切的圣者。再对上吧，我们造物，我们造物一切的圣者，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，感谢你天父，哈利路亚，哈利路亚，敬拜，将一切荣耀颂赞都全归于你，哈利路亚，感谢你。我们为我们的印度尼西亚国家祷告，印度尼西亚和平，印度尼西亚和平。在27号选举省长，求主你带领，让整个选举能平安顺利的进行。也祝福我们的新总统Bapak Presiden Bapak Prabowo和副总统Gibran。愿神赐给他们数天的智慧，来决定政治各方面的政策。总统、政府、领袖和官员们，求主赐给他们智慧，为了印尼国家所采取的每一项决定，都是按照上帝的旨意。印度尼西亚这个千岛之国，充满主的荣耀，人民举行协力，我们的国家经济复兴，治安稳定，国家繁荣富强。我们也呼求平安临到印尼，求主减少印尼的天灾人祸，复苏印尼的经济，使印尼各方面都繁荣富强。我们也祝福我们的总主任杨东宝牧师，求圣灵恩膏，借助他的仆人，在这末世的时代，创就更多的灵魂来归向主。也求上帝祝福他的健康，他的家人的牧养事工，使他继续被使用，成为第3个无形界的使者，来完成主耶稣基督的大使命。也祝福我们的杰嘎督主牧师长许燕子医生牧师，使他有健康的身体和力量。愿主利用他的口舌传扬高级主的圣名，成为医生和牧养，借着传福音，使更多的灵魂归向主耶稣。求上帝祝福他的健康并他的家人。Olivia 师母、儿女们、媳妇和女婿们，让上帝成为他家人的盾牌和帮助。愿你所有在这嘎督主的子民都配得在上帝面前。我们也求主上帝在这嘎督主兴起耶利米一代，耶利米一代的青年能兴起复兴起来，使他们有敬畏之心，
保持先圣洁，求圣灵给他们的刚强积累，让他们大大的被主使用。耶利米的一代青年既被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动创救灵魂的一般年轻人。我们祷告是奉靠主耶稣的名，哈利路亚，阿们。Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah minggu depan tanggal 1 Desember 2024 pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Ari Keswanto. Sehubungan dengan pilkada serentak pada hari Rabu 27 November 2024, maka diinformasikan sebagai berikut. Kantor OTPCK 7, Doa Fajar dan Bible Study diliburkan pada hari tersebut. Dan aktif kembali pada hari Kamis 28 November 2024, Menara Doa 24 jam tetap aktif seperti biasa. Untuk kul gabungan Mandarin Service diadakan pada hari Kamis 28 November 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat dan akan dilayani oleh PDP Anwar Sutanto. Kul tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link, ID serta password Zoom dapat menghubungi WhatsApp 0812 1286492. Sesuai arahan dari Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotor Harjo, diberitahukan bahwa akan diadakan doa puasa di akhir tahun 2024 dan persiapan memasuki tahun 2025. Dalam doa puasa bersama pada tanggal 30 November sampai dengan 9 Desember 2024, 10 hari dengan pokok doa sebagai berikut. Indonesia, perekonomian global, perdamaian dunia, kebangkitan generasi Yeremia, persiapan memasuki tahun 2025, pencurahan Roh Kudus di era Pentakosta ketiga, fokus penyelesaian amanat agung tahun 2033. Jenis puasa ditentukan oleh masing-masing pribadi dan lebih banyak masuk menara doa. Doa puasa tersebut wajib diikuti seluruh pengerja dan aktivis, serta jemaat dihimbau. He chose to come. He came to save. Christ for all. Join us this 8th of December. Let's celebrate Him. A special Christmas extravaganza. Let us come as one and lift our voices. For unto the King of Kings we give Him all the glory, honor, and praise. Also celebrating GBI PRJ Grand Anniversary, 27 remarkable years of His favor, of His blessings, and of His divine power and ministry through GBI PRJ TK7. Don't miss it! Dunia menyajikan berbagai macam tren untuk saling berlomba dan bersaing dalam mengisi hidup kita yang semakin berwarna, mulai dari fashion, kesehatan, sampai dengan psikologi. Sehingga membuat kita FOMO, takut kehilangan kesempatan dan pengalaman untuk mengikuti tren yang ada. Jangan biarkan FOMO mencuri identitasmu dan membuat iman percaya kita tergerus. Selalu andalkan Tuhan sehingga FOMO tidak menghantui hidup kita. Mari bergabung bersama Women of Integrity untuk memperkaya iman percaya kita agar terhindar dari FOMO, Fear of Missing Out. Bersama Ibu Eva Indri Pardede pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 pukul 10 pagi. Bertempat di Ruang Safir dan Pearl, Integrity Convention Center lantai 9. Untuk info kegiatan gereja lainnya seperti Doa Fajar, Menara Doa, Rumah Doa, Bible Study, Cool Community of Love, pembukaan kelas KOM Kehidupan Orientasi Melayani, GBA Gemar Baca Alkitab, pendaftaran baptisan selam, pemberkatan nikah dan lain-lain, dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow sosial media Instagram, Threads, TikTok, Facebook, serta Twitter @gbprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. 感谢你耶稣，感谢你，世界未造前，你都已知道定义我们每个人的生命。我们相信，当我们开始之前，知道神的真理、神的话语，让这首诗歌带领着我们进入他的神殿里。我们相信，
神的恩典，神的怜悯，这就陪伴着我们。感谢你，耶稣。世界未造前，你早已定义，我的生命在你手中，并在你计划里有主。你为我预备美好的计划，充满希望的前途和祝福的明天。真美善，真美善，你所为我拯救的是何等的美善。一切是最美善，你是我的生命更宝贵。现在就来唱吧，世界未造前，你早已定义。感谢你。世界未造前，你早已定义。我的生命我的生命在你手中，在你计划，在你计划里有主。你为我预备你为我预备美好的计划，美好的计划，充满希望的前充途。满希望的前途和祝福的明天。真美善，真美善，真美善，真美善，你说为我你所为我成就的是何等的美善。真美善，一切是最美一切是最美善。你是我的生命更宝贵。世界未造前，你早已定义。我的生命在你手中，并在你计划里有主。你为我预备美好的计划，充满希望的前途和祝福的明天。真美善，真美善，你所为我成就的是何等的美善。真美善，一切是最美善。你是我的生命更宝贵。真美善，真美善，你所为我成就的是何等的美善。真美善，一切是最美善。你是我的生命更宝贵。真美善，真美善，哈利路亚！真美善，真美善，你所为我成就的是何等的美善。真美善，
是我的生命更宝贵。真美善，真美善，哈利路亚！真美善，真美善，你所为我拯救的是何等的美善，真美善，一切是最美善，你是我的生命更宝贵，你是我的生命更宝贵，你是我的生命更宝贵。 Mari kita satu hati dalam doa. 我们同心祷告， Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami Oman de mengucap Tianfu. syukur kepadamu 奉靠主耶稣的名，我们献上感恩。 untuk segala yang terbaik yang Tuhan sudah boleh berikan. 主啊，你已经为我们预备一切最美好的事物。 Hari ini kami mau duduk diam dalam hadirat Tuhan, 今天我们要静坐在你面前， bicara kepada kami dari hati ke hati. 主啊，求你以心对心，与我们说话， Sampaikan apa yang menjadi isi hatimu, 让你的旨意你可以告诉我们， seperti Bapa bicara kepada anaknya. 就好像天父与孩子一样。 Kami anakmu siap mendengar apa kata 我 Bapanya. 们是你的儿女，已经准备好聆听你的真理。 Berdoa minta 主啊， supaya Tuhan sendiri mengurapi setiap daripada kami. 让你亲自来恩膏我们每一位， Beri hati dan telinga seorang murid, 就好像一个门徒的耳朵和心一样， dan pengurapan yang khusus buat hamba-Mu. 而且一个很特殊的恩膏为你的仆人。 Hanya dalam satu nama Allah yang hidup, 唯有奉靠我们的真神的名字， kami sudah berdoa dan mengucap syukur. 我们如此祷告感恩。 Mari yang percaya diberkati bersama dengan saya katakan. 我们一起来说， Amin. Tuhan berkati kita semua. Silakan duduk 上 Bapak 帝 Ibu 祝 Saudara. 福我们，各位请坐。 Shalom, selamat pagi buat kita semua. 平安，各位早上好。 Senang boleh melayani kembali di tempat ini. 非常高兴可以在这里分享神的话。 Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semua? 大家都好吗？ Yang baik tepuk tangan dulu yang meriah 好 buat 的 Tuhan 来 salah 我 kita. 们最热烈的掌声归于我们的神。 Hari ini saya akan sharing dengan satu judul Second Chance. 今天我所要分享的一个主题就是第二次的机会。 Sebetulnya cerita kesempatan kedua ini banyak sekali ditemukan di Alkitab. 其实，在圣经里头，我们可以发现很多次的讲述这个第二次的机会。 Karena Tuhan kita adalah memang Tuhan God of second chance. 因为我们的神就是他有这个第二次机会给我们的神， Tuhan yang selalu memberi kesempatan kedua buat setiap daripada kita. 他是常常给我们每一个人都有第二次机会的神。 Mungkin enggak 2 kali, bisa 3 kali, 4 kali, enggak tahu berapa banyak. 也许不单单2次，可能有第3次、第4次，或者接下去几次。 Hari ini kita bilang, Tuhan aku mau bertobat. 今天我们对主说：“主啊，我要悔改。 Hari ini kita bilang, Tuhan aku enggak mau bohong lagi. 主啊，今天我不要再说谎。 Tapi nyatanya, bohong lagi, bohong lagi. ”可是事实上呢，我们又在骗人，又在骗了。 Jadi apa yang disebut dengan kesempatan kedua itu? 所以什么是讲到这个第二次的机会呢？ Kesempatan kedua adalah satu momen di mana kita memiliki kesempatan untuk memperbaiki masa lalu dan kesempatan memiliki hidup yang lebih baik setelah kita mengalami masalah dan penderitaan. 第二次的机会是当我们有机会改正以往或者过去的过错呢，并有机会活得更好，就是当我们经历了很多的苦难。 Biasanya kesempatan kedua ini akan ngegong banget, kena banget. Kalau Bapak Ibu Saudara merasa betul-betul ngalamin puncak penderitaan. 一般呢，这个第二次机会真正的会中到我们的这个心。如果我们已经达到那个苦难的顶峰， Atau mungkin Bapak Ibu Saudara sedang
diizinkan Tuhan ada di titik yang paling rendah. 或者呢，神许可你在最低层的那个机会。 Di situ Bapak Ibu Saudara akan merasa bahwa kesempatan kedua itu sangat berarti buat kita semua. 那么呢，当时我们就会感受到，哇，这个第二次的机会呢，对我来说非常有意义。 Pemulihan saya dari penyakit kanker waktu lalu itu kesempatan kedua buat hidup saya. 过去呢，我患了这个癌症，然后呢，神使我复原，这是神给我的第二次机会。 Karena penyakit kanker bukan sesuatu yang sepele. 因为癌症不是一个很轻或者很简单的疾病。 Nah, saya tidak tahu bagaimana keadaan Bapak Ibu Saudara, posisi di mana kehidupan Bapak Ibu Saudara saat ini. 现在呢，我不知道你现在的这个生活状况是如何。 Tapi saya akan coba bagi khotbah ini menjadi 3 masa kehidupan. 可是呢，我尽量把这个今天的主题呢，分享在第3个这个生命的3个时机。 Coba dicek kita kira-kira ada di posisi di mana. 我们可以检查大概我们现在的岗位是在哪一点。 Mungkin kita ada di masa penderitaan, 也许 masa kejatuhan, 也许今天我们是在艰难或者落魄的时机， atau yang kedua mungkin kita sedang memohon kesempatan kedua itu turun buat kita semua. 或者呢，现在我们也许正在祈求，让神给我们有第二次的机会。 Atau mungkin Bapak Ibu Saudara sudah dapat hal yang baik, sudah dapat kesempatan kedua, tinggal mengisi kesempatan kedua. 或者呢，神已经给你了这个第二次的机会，已经有这个机会。现在呢，我们在做这个第二次机会的功课。 Jadi ada 3 masa kehidupan, saudara perhatikan betul-betul di mana posisi Bapak Ibu Saudara sekarang. 所以呢，我们生命有3个机会，我们要注意我们今天的岗位是在哪一点。 Mari buka bersama dengan saya kitab Yunus pasal yang pertama, kita akan masuk di masa kehidupan yang pertama, yaitu masa penderitaan. 我们翻开旧约圣经，就是约拿书第1章，就是在艰难或者落魄的时机。 Baik, dikatakan di ayat yang pertama dari Yunus pasal yang pertama, dikatakan datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. 就是第1章第1节，耶和华随着这个阿弥太的儿子约拿说。 Nah, saudara siapa Yunus ini? 这个约拿到底是谁呢？ Dikatakan Yunus bin Amitai, artinya Yunus anaknya Amitai. 就是约拿，就是阿弥太的儿子。 Yunus adalah nabi yang melayani Tuhan di kerajaan Israel bagian utara saat Yerobeam kedua memerintah. 约拿是这个耶罗波安王的先知，就是当时这个以色列在北部的时候。 Kalau saudara lihat di multimedia, Israel dibagi menjadi 2. 我们看到以色列分成2部分。 Israel bagian utara, namanya kerajaannya Israel, ibu kotanya Samaria. 北部呢，它的首都就是撒玛利亚。 Yang sebelah orangnya, Israel bagian selatan, nama kerajaannya Yehuda, ibu kotanya adalah Yerusalem. 然后呢，南部犹太就是首都是耶路撒冷。 Dan Nabi Yunus ini melayani Tuhan pada pemerintahan Yerobeam kedua di kerajaan Israel bagian utara. 所以这个约拿经历到神，就是当耶罗波安当王的时候。 Ayat kedua kita masuk dikatakan bangunlah, pergilah ke Niniwe, disuruh untuk berseru kepada mereka. Kenapa? Karena kejahatan orang-orang Niniwe sudah sampai kepada Tuhan. 第2节告诉我们，你起来往尼尼微大城去，向其中的居民呼喊，因为他们的恶达到我面前了。 Jadi Tuhan suruh Yunus untuk berseru kepada Niniwe. 所以耶和华要这个约拿向这个尼尼微呼喊。 Niniwe ini adalah ibu kota kerajaan Asyur. 这个尼尼微就是阿苏的这个首都。 Satu bangsa yang terkenal jahat, kejam, dursila,
dan sangat membuat bangsa Israel benci terhadap bangsa ini. 所以以色列民非常憎恨他们，因为他们作恶。 Lalu apa respon daripada Yunus saat disuruh untuk berseru kepada bangsa Niniwe? 当耶和华叫这个尼尼微呼唤的时候，他怎么样回应神呢？ Di ayat ketiga dikatakan Yunus bersiap, namun dia melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. 答案就是在第3节，约拿却起来，可是呢，他宣往他是去躲避耶和华。 Dikatakan di ayat ketiga ia pergi ke Yafo, mendapat di sana sebuah kapal, lalu berangkat ke Tarsis. Ia bayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis. Perhatikan jauh dari hadapan Tuhan. 然后呢，他下到约帕，遇见一只船要往他斯去，他就给了船在上了船，要给船上的人回往他，他是躲避耶和华。我们注意看，他躲避耶和华。 Saudara boleh lihat peta Tarsis dan Niniwe. 我们可以看这个大斯和尼尼微， Disuruh pergi ke Niniwe, malah lari jauh dari hadapan Tuhan pergi ke Tarsis. 叫他去尼尼微，可是呢，他反而往这个他斯去。 Dikatakan 2 kali Bapak Ibu Saudara, jauh dari hadapan Tuhan. 这里记载呢2次，他躲避耶和华。 Artinya ini sesuatu yang penting yang penulis kepingin sampaikan buat kita semua. 等于说，这是一件很重要的事。作者呢想告诉我们， Masuk di ayat keempat dikatakan, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar. 第4节告诉我们，耶和华使海中起大风，海就狂风大作，甚至船几乎破坏。 Siapa yang turunkan angin ribut, saudara? 是谁使这个大风吹起？ Tuhan. 是我们的神。 Kenapa saudara? Karena saudara tahu tadi bahwa Yunus menjauh daripada Tuhan. 因为呢，这个约拿呢躲避神， Karena Yunus lari dari panggilan Tuhan. 因为这个约拿呢远离神的呼召。 Lalu tiba-tiba ada masalah besar terjadi, badai besar menghadap. 然后有了大件事，就是狂风大雨。 Mari kita cek pribadi lepas pribadi. Jangan-jangan kalau hari-hari ini kita punya masalah karena kita sedang menjauh daripada Tuhan. 我们来审查我们自己，也许今天我们有这个大风，可能我们远离了神对我们的呼召。 Di ayat kelima dikatakan awak kapal semua menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya. Mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal untuk meringankannya. Tetapi dikatakan Yunus turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan tidur ngorok. Tidur dengan nyenyak di situ. 第5节告诉我们，水手便惧怕，个人哀求自己的神，他们将船上的货物呢抛在海中，唯要使船倾斜。约拿呢反而下到这个窗躺沉睡了，那边大呼的。 Lihat saudara, ada badai terjadi. Siapa yang takut lebih dulu? Dikatakan awak kapal menjadi takut. 所以有大风吹起来的时候，是谁先惧怕？就是水手们。 Padahal siapa yang buat ini? Yunus. Yunus menjauh dari Tuhan, Tuhan buat yang namanya badai terjadi. 因为这个约拿的缘故，所以耶和华将这个狂风吹下来。 Apa yang kita bisa pelajari? Bahwa ternyata masalah yang kita buat bisa berdampak kepada orang lain. 我们可以发现，可能是我们的缘故，然而呢，会带来很多人的苦难。 Suami, istri bercerai, anak yang punya masalah. 夫妻离婚，然后呢，孩子呢受害者。 Tapi di masalah ini Yunus yang bikin masalah. Tapi kenapa Yunusnya tidur enak, ngorok? 这件事呢，是约拿做了这个他是他的缘故，为什么他可以在船下呢，在那边打呼？ Nah saudara mesti tahu bahwa enaknya itu sementara, damainya itu semu. 我们可以知道这个平安呢是暂时性的，不会永久。 Saudara lihat di ayat ke-6 dikatakan datanglah nakoda mendapatkan Yunus sambil berkata,
Bagaimana mungkin engkau tidur nyenyak? Ayo bangun, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. 然后第6节呢，船主到他那里面对他说呢：“你这沉睡的人呐、为何这样呢？起来，求告你的神，或者神顾念我们，使我们不致灭亡。” Tuh saudara lihat Yunus lagi tidur enak, belum lama lalu langsung dibangunin oleh Pak Nakoda yang ada. 这个越南呢沉睡还不会很久，所以呢，这个船主已经叫醒他。 Awalnya Tuhan pakai angin ribut untuk buat Yunus berseru kepada bangsa Asyur, kota Niniwe. 起先呢是耶和华让这个大风下来呢，让这个越南呢呼唤这个尼尼微人。 Sekarang Tuhan pakai nahkoda untuk nyuruh Yunus berseru kepada Tuhan. 现在呢，神使用船主呢，叫这个越南呢，让他可以再呼唤这个尼尼微。 Di ayat ke-7 saudara akan lihat di mana mereka bingung dan mereka udah kita buang undi saja. 然后呢，第7节，他们就在那边不知所措，然后他们要刺签。 Di ayat ke-7 dikatakan mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. 然后这里告诉我们呢，于是他们刺签，刺出来越拿来。 Saudara bisa lihat di mana Tuhan selalu bekerja. Awalnya Tuhan buat angin ribut, lalu buang undi. Siapa yang bikin angin ribut? Kenalah Yunus. 我们看到我们的神是常常每天是在做工的。起初他将这个大风吹下来，然后呢刺签，然后这个越拿刺到越拿了。 Lalu pada tanya, Yunus kamu ini siapa? Dan Yunus mulai cerita. 大家都在问越拿你到底是谁？然后他开始讲述自己。 Di ayat ke-9 dikatakan begini saudara. Aku ini kata Yunus seorang Ibrani takut sama Tuhan. 第9节告诉我们，他说呢，我是希伯来人，我敬畏耶和华。 Lalu di ayat ke-10 dikatakan orang-orang itu, orang-orang para nakoda yang ada semuanya menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa Yunus melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. 第10节告诉我们，他们那些水手就大大的惧怕，对他说：“你做的是什么事呢？”他们已经知道他躲避耶和华，因为他之前呢已经告诉了他们。 Saudara bisa perhatikan itu? Yunus ngomong takut akan Tuhan, tapi keadaannya saudara, para awak kapal jauh lebih takut akan Tuhan. Makanya mereka bilang gini, hei apa yang kamu lakukan sehingga kamu menjauh dari Tuhan? 我们看到这里说，这个越拿说他是敬畏耶和华，可是呢，他们那些水手呢，比这个越拿更怕耶和华，所以他知道这个越拿正在躲避神。 Saudara bisa nangkep ini Nabi ngomong takut akan Tuhan, tapi perbuatannya menjauh dari Tuhan. 我们可以看到这个先知，他说他是敬畏神的人，可是呢，他的作为他是躲避神。 Sedangkan orang-orang yang nggak kenal Tuhan aja menjadi takut. Kenapa kamu berani menjauh dari Tuhan? 那些外邦人，他不信神的人，他们变成很怕。为什么你敢远离你的神？ Kenapa orang percaya bisa ngomong takut akan Tuhan, tapi perbuatannya malah kelihatan tidak takut akan Tuhan? 为什么信徒们常常说敬畏耶和华，可是他们的所作所为呢，完全没有敬畏神？ Karena menurut saya ini saudara, karena kita tidak menghargai kasih sayang Tuhan buat kehidupan kita. 因为我觉得呢，我们没有佩服或者敬佩神对我们的慈爱。 Kita terlalu disayang sama Tuhan sehingga kita tidak hargain kasih sayang itu. 所以呢，我们神是太过爱我们。 Saya lihat dengan mata kepala sendiri saudara, waktu saya jemput anak saya di sekolah. 我亲眼看到，当我在学校接我孩子回来的时候， Ada anak kecil kurang lebih umur 7 sampai 8 tahun Yo, dijemput Shanghai. sama mamanya. 有一个小孩7、8岁，他妈妈来接他。 Waktu mamanya datang, mamanya bilang ini, "Hai anak, apa kabar?"
所以当他妈妈看到他，就孩子啊，孩子这样。 Saudara tahu apa yang dilakukan oleh anak kecil ini? Anak kecil bilang gini, mama enggak lihat. Gitu. 你只知道这个孩子的妈妈，你没有看到我吗？ Mamanya lihat bingung, kenapa? 所以妈妈就觉得说，什么事？什么事？ Mamanya berusaha untuk meluk, lalu anak ini bilang gini, ini baju seragamku salah. 所以妈妈尽量要抱他，孩子怎么样说？你说我的衣服校服穿错了。 Ini anak umur 7-8 tahun bilang begini sudah. Di depan mata kepala saya sendiri langsung julurin tangan bilang gini. Makanya kalau kerja pakai otak. Gitu 所以呢，我亲眼看到这个孩子指着妈妈的额头说：“如果你做工啊，你用这个头脑。” Mamanya diginiin sudah. 对，用手指这个指着妈妈的额头。 Kenapa bisa kayak gitu? Karena ndak hargain. Karena terlalu disayang sama mamanya. 因为太过宠爱，所以孩子没有敬佩这个母亲。 Persis seperti Yunus. Terlalu disayang sama Tuhan. Ngomongnya takut akan Tuhan. Hidupnya menjauh dari Tuhan. 跟这个约拿一模一样啊，讲说他敬畏耶和华，可是他的所作所为是逃避耶和华。 Lalu kalau saudara perhatikan di ayat 11 dan 12 mereka semua tanya, jadi gimana ini ada badai? Apa yang harus kita lakukan? Yunus bilang gini, buang saja saya ke laut. 所以11、2节他们说，所以现在怎么办呢？所以这个约拿说，然后你把我抛下这个海底好了。 Di ayat ke-15 dikatakan mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut dan laut berhenti mengamuk. 第15节我们可以看到，他们逐将约拿抬起，抛在海中，海的狂浪就平息了。 Saudara lihat ya, laut tiba-tiba berhenti mengamuk. 我们看到这个海浪突然间呢，就是平息了。 Saudara masih ingat tadi, siapa yang buat badai terjadi laut mengamuk? 我们还记得吗？是谁使这个狂风发起来？ Siapa yang buat waktu undian ternyata kenanya kepada Yunus? 当他们刺签的时候，为什么刺出这个约拿来？ Lalu juga siapa yang buat waktu Yunus dilempar tiba-tiba badai berhenti laut menjadi tenang? 突然间他们把这个约拿抛开的时候，是谁使这个平浪？ Semuanya karena Tuhan dan Tuhan sedang bekerja. 这一切都是因为我们的神，他不停的在做工。 Makanya hari ini tangkap dalam hati dan hidupmu. 所以今天我们心里好好的抓住， Kalau Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup kita, 若是神许可我们生命中有问题， karena Tuhan sedang bekerja untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. 因为他正在做工，他要我们成为一个更好的一个人。 Di ayat ini, ayat 15, Yunus baru kena hukumannya, saudara. 第15节，他这个约拿呢才知道错了。 Pesan apa buat kita gerejanya? Baca di Galatia pasal 6 ayat yang ke-7. 我们这个教会的信息是什么？我们看加拉太书那边。 Dikatakan Galatia 6 ayat ke-7, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. 加拉太书6章第7节，不要自欺，神是轻慢不得的。人种的是什么，收的也是什么。 Ayat ke-16, saya loncat ke 16, lanjut dikatakan begini, orang-orang itu yang ada di kapal menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelian bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. 第16节，那些人就是水手，便大大敬畏耶和华，向耶和华献祭，并且喜悦。 Saudara bisa lihat itu? Yunus yang dikasih hukuman, yang orang lain yang bertobat. 我们看到这个被惩罚的是约拿，可是别人悔改。 Ternyata kita bisa belajar bahwa hukuman kita bisa jadi berkat buat orang lain, bisa membuat orang lain untuk bertobat. 我们可以学到一项功课，就是我们所受到的惩罚呢，可以让别人悔改。 Jadi kalau hari-hari ini saudara dan saya sedang dihukum oleh Tuhan, jalani saja. 若是今天我们正在被神惩罚，
我们就按照行啊。 Karena Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita. 因为凡事都互相效力。 Ayat ke-17 dikatakan, maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. 接下去，耶和华安排一条大鱼吞了约拿，他在鱼腹中3日3夜。 Lagi-lagi Tuhan bekerja, saudara. 神又在做工。 Ya, waktu Yunus dilemparkan ke dalam laut, saudara, lalu ada ikan apa, saudara, yang nelan Yunus? Ikan apa, saudara? 呀，当约拿被抛下海里呢，有什么鱼？ Ikan apa? Ikan besar. 很大的鱼。 Jangan tanya sama saya, saudara, ya, ikannya ikan apa, saudara. 不要问我什么鱼。 Tapi yang jelas Alkitab tulis ikan besar dan bukan ikan paus, 呀 saudara. 不是那你们所想象的那个鱼哦，圣经说很大的鱼。 Nah, saudara, ini bukan dongeng. 这个不是好像故事， Ini betul-betul terjadi dan Alkitab catat. 而且这件事是真的，是真实，而且圣经记载。 Bahkan Yesus sendiri menyatakannya di Matius 12 ayat 39. 甚至在马太福音12章39节，主耶稣本身又在重复说。 Kalau saudara baca nanti di rumah, Tuhan Yesus bilang gini, angkatan ini sedang minta tanda. Tapi mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. 主耶稣说：“你们回去可以读，他们正在要一个记号，可是呢，除了这个约拿的记号，不再有了。” Jadi bilang dulu kiri dan kanan, Yunus dimakan ikan besar bukan dongeng. 跟左右的说，这个约拿被大鱼吞下去呢，不是一个故事。 Nah, saudara, masa-masa di dalam perut ikan ini masa penderitaan buat Yunus. 所以在鱼腹里面这个时期3日3夜呢，对约拿来说是一个很苦难、很艰难的时期。 Masa tidak enak, masa sesak, masa kotor, masa gelap buat kehidupan Yunus. 就是一个不好受、他误会的时机。 Masa dia tidak punya teman, direndahkan, masa-masa dia sendirian dan nggak tahu ini masih hidup atau tidak. 呀，就是那个时机，他没有朋友，不能够跟别人对话，所以他不知道可以还活着吗？ Tapi yang saudara mesti tahu, di masa yang tidak enak sekalipun, Tuhan tetap bekerja buat hidup saudara dan 可是 saya. 我们必须知道，在你最高峰、最好受的时候，神也正在为我们做工。 Oke, kita sudah selesaikan masa penderitaan yang pertama. Masa yang pertama dalam kehidupan kita, masa penderitaan. 就是这个第一段的这个艰难落魄的时机。 Apa yang kita bisa dapat bahwa ternyata di masa penderitaan Tuhan tetap bekerja buat hidup saudara dan saya untuk mendatangkan kebaikan. 在最艰难的时刻呢，神也正在为我们做工。他都是凡事都互相效力，叫爱神的人得益处。 Sekarang kita akan masuk di masa yang kedua, masa di mana Yunus memohon kesempatan yang kedua. 现在我们进入第二点，这个时机就是他祈求神给他第二次聚会。 Bagaimana saudara yang sedang dalam pergumulan persoalan, saudara minta kesempatan yang kedua. 你正在挣扎的这个时机呢，我们当然祈求神给我们有第二次的机会。 Ternyata di Yunus pasal 2 ayat 9 dan 10, Yunus berdoa demikian. 在约拿2章9到10节，约拿这样祷告。 Dikatakan, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Ayat ke-10, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu. Dan ikan itu pun memuntahkan Yunus. Yunus dapat kesempatan yang kedua. 但我必感谢声音献祭于你，我所许的愿，我必赏还。救恩出于耶和华，耶和华吩咐鱼，鱼就把约拿吐在旱地上。
Jadi yang pertama, apa yang saudara dan saya harus lakukan untuk mendapat kesempatan kedua? 所以，当我们要得着这个第二次机会，我们该做的是什么呢？ Yaitu persembahkan ucapan syukur sebagai korban. 就是献上这个感恩祭。 Saudara, kenapa ngucap syukur dikatakan sebagai korban? 为什么说感恩是这个燔祭呢？ Karena itu sesuatu yang tidak enak yang harus dipaksakan. 因为那一种不好受的，而且我们要逼出来做。 Saat saudara dan saya ada di dalam badai, lalu disuruh mengucap syukur itu bukan hal yang enak. 当我们在狂风暴雨的时机，要我们献上感恩，那个我们很难做到的。 Tetapi itu yang harus dilakukan dan dipaksakan buat hidup kita. 可是那就是我们必须做出来的，而且我们要勉强自己做出来。 Bagaimana bisa Pak lagi punya masalah tapi ngucap syukur? 那怎么可能啊，牧师？我有艰难的时候难题，但是要我献上感恩。 Ini tips saya buat Bapak Ibu Saudara. Mari ingat-ingat kebaikan Tuhan di masa lalu. 给你们一个贴士，我们要纪念过去那个神给我们的美善。 Saat saya waktu itu kena kanker Bapak Ibu Saudara, saya Tangsi. tidak bisa makan. 呀，当时我患了这个癌症的时候，我吃不下。 Dalam hati saya cuma minta gini, Tuhan, kalau sekarang di Singapura waktu itu ada orang kirimin rawon, mungkin saya bisa makan. 当时我心里只不过说，主啊，如果现在有人寄这个拉温哦，也许我会吃。 Saudara tahu tiba-tiba saya baru saja doa begitu dalam hati ada orang datang ke Singapura dari Jawa Timur bawa rawon buat saya. 我刚刚这样祷告完，就马上有人从这个东爪哇呢，他把这个拉温就送过来。 Nah hal-hal yang kayak gitu itu yang saya ingat-ingat sampai sekarang. 啊，这样的事呢，到今天我还记得，我不会忘记的。 Apapun yang jadi masalah saya terlalu yakin Tuhan akan tolong hidup saya. Kenapa? 成为我的艰难的时候，我太过相信神怎么样帮助过我。 Kalau dulu Tuhan sudah kirimin rawon, sekarang Tuhan juga akan tetap baik buat hidup saya. 如果过去神把这个拉温送去新加坡，今天呢，神一定也会恩待我。 Amin. Yang kedua sudah, gimana caranya supaya kita bisa mendapat kesempatan yang kedua? 第二点，我们怎么样会得着这个第二次的机会呢？ Ayo bayar nasarmu. 我们要许愿。 Saudara, saat kita sedang dalam pergumulan, kita kadang-kadang ngomong sesuatu buat Tuhan, janji sesuatu kepada Tuhan. 当我们在艰难的时期呢，很多时候我们心里会许愿，我们说我们怎么样答应神要做什么。 Saat kita dalam masalah, sebetulnya kita juga tahu kita harus buat ini dan buat itu. 当我们有艰难的时候，其实我们也明白，我们该做这个，我们应该做这样。 Saat saya benci sekali sama teman saya Edi, hati saya hilang damai sejahtera. 当我憎恨我的朋友的时候，我的心呢失去了平安。 Sebetulnya dalam hati saya tahu persis saya harus mengampuni dan bikin hubungan harus lebih baik lagi. 其实呢，我心里非常明白，非常了解，其实我应该赦免他。 Tapi seberapa cepat kita mau segera bertindak dan bereskan hubungan mengampuni orang yang bersalah sama kita. 但是我们多少时候呢，没有尽快的跟他饶恕他，跟他和睦。 Ayo hari-hari ini apa yang Tuhan sudah taruh di hati, apa yang saudara sudah janji sama Tuhan, lakukan. 现今呢，我们神已经给我们心里放下什么这个许愿，我们马上答应他去做。 Kalau Tuhan suruh ngampuni orang, segera ampuni. 如果神要我们饶恕某某人，我们就马上饶恕他。 Kalau Tuhan suruh untuk supaya kita bisa memberi buat orang lain, segera beri. 如果神要我们施舍帮助别人，我们马上去做。 Maka kesempatan kedua itu akan turun buat hidup saudara dan saya. 那么呢，这个第二次的机会，神就会给我们。 Yang mengerti katakan amin. Amin。 Oke, masuk masa yang ketiga saudara, masa yang terakhir. 最后一个时机， Pak, saya sudah ngalamin penderitaan. Saya sudah dapat kesempatan kedua, disembuhkan sama Tuhan. Dari kanker disembuhkan sama Tuhan. Sekarang saya mau mengisi kesempatan kedua ini.
已经在这个落魄艰难的时刻，神给我第二次的机会。现在呢，我在第三个时机呢，我的功课是什么？ Mari baca Yunus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ketiga. 约拿书3章1到3节。 Datanglah, ayat yang pertama dikatakan, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Ini yang disebut the second chance. Dikatakan ayat kedua, ayo bangun, pergi ke Niniwe, sampaikan kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Sama persis saudara bahasanya. Lalu di ayat ketiga dikatakan, bersiaplah Yunus, ini tidak pergi ke Tarsis tapi betul-betul pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Tuhan. 耶和华的话二次临到这个约拿，你起来往尼尼微大城去，向其中的居民宣告我所吩咐你的话，就是一模一样的话。约拿便照着耶和华的话起来，已经不再往他施了，但是现在他往尼尼微去。 Jadi apa yang harus dilakukan untuk mengisi kesempatan kedua? Yang pertama, dengar firman Tuhan, lakukan. 所以我们怎么样做这个功课呢？就是我们来听神的道。 Saudara, sebetulnya sekali lagi Tuhan sudah banyak bicara buat kehidupan kita. 其实呢，神已经常常对我们说话，已经讲得太多了。 Tapi kadang-kadang kita cuma rajin untuk mendengar tapi tidak melakukannya. 可是呢，我们常常很殷勤听，可是没有动作。 Padahal hal ini yang paling penting untuk saudara dan saya lakukan untuk mengisi kesempatan yang kedua yang ada. 今天呢，就是最重要的我们的功课。 Kenapa saya sebagai seorang businessman mau tetap melayani Tuhan? 为什么我当了一个商人，可是我仍然要服侍神？ Karena saya belajar untuk dengar firman Tuhan dan lakukan. 因为我学习听神的话，而且遵行他的话。 Mari baca Yunus pasal 3 4 sampai 8. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, saudara perhatikan seruannya, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Ayat ke-5, orang Niniwe percaya kepada Tuhan, raja kotanya juga percaya, semuanya bertobat, semuanya pakai kain kabung, bahkan manusia dan ternak semua berselubung kain kabung, berseru bertobat dalam nama Yesus. 第4节，这尼尼微是极大的城，有3日的路程。约拿进城走了1日，宣告说，再等40日，尼尼微必倾覆了。尼尼微人信服神，便宣告禁食，从最大的到最小的都穿麻衣。 Saudara, Yunus cuma disuruh berseru. Saudara masih perhatikan tadi ada 8 kata-kata Yunus. 我们看这个约拿刚才说只有8句话。 Yunus cuma tinggal ngomong begini saudara. 这个约拿只不过要说的话是， kok hilang. Oke, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. 8 kata saja. Dan saudara lihat satu bangsa bertobat. 这里这个约拿说的，再等40日，尼尼微必倾覆了。只有这句话呢，让这个城市里的居民都悔改。 Sebetulnya yang perlu dilakukan Yunus itu simple dan mudah. 所以呢，这个约拿该做的事呢，其实很简单，很容易。 Tuhan suruh berseru, lakukan bagian kita, nanti Tuhan yang akan lakukan bagiannya. 神只不过要我们呼唤，然后我们的本分我们去做，其他的在我们以外的神就要下手做。 Bagian Yunus berseru, Tuhan yang membuat satu bangsa bertobat. 这个约拿的部分只不过在那边呼唤，然后呢，一个民族、一个城市的居民就悔改。 Bagian kita ngomong tentang Tuhan, Tuhan yang akan melunakkan hati orang di luar 我 sana. 们的本分，跟别人说有关于神的事，这神呢就会动工在他们心中，让他们有这个被弱的心。
Bagian kita, ya Tuhan aku mau jadi saksimu, nanti Tuhan yang akan pakai hidup kita. 我们的那个本分就是说，我要做你的见证人，然后其他的神来做工。 Tapi kalau saudara perhatikan di Yunus pasal 4 ayat kedua, 4章2节， dikatakan begini, dan berdoalah ia Yunus kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan, bukankah aku katakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab, kenapa melarikan diri ke Tarsis? Sebab aku tahu bahwa Tuhan, Engkaulah Allah pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. 就祷告耶和华说：“耶和华啊，我在本国的时候，岂不是这样说吗？我知道你是有恩典、有怜悯的神，不轻易发怒，有丰盛的慈爱，并且后悔不将所说的灾，所以我急速逃往他失去。” Nah saudara, kalau saudara lihat dan perhatikan, ternyata Yunus nggak mau nurut bukan karena dia kesel sama Niniwe yang jahat. 原来这个约拿呢，他没有听话呢，不是因为他Kesal. 因为他厌烦这个尼尼微的人， Tapi dia kesalnya sama Tuhan yang baik. 可是呢，他厌烦了这个美好的神。 Dia kesal sama Tuhan, dia benci sama Tuhan. Dia bilang gini, dia maunya orang Niniwe itu dihancurin. Tapi dia tahu bahwa Tuhan itu penyayang dan pengasih. Makanya dia kesel, dia bencinya sama Tuhan. 所以呢，他要的呢，神是惩罚这个尼尼微的人。可是呢，为什么神要他们悔改呢？ Kalau Yunus bencinya sama Niniwe, udah dia enggak usah lakukan saja. Enggak perlu menjauh dari Tuhan. 如果他单单怨恶这个尼尼微呢，他可以躲避，他不用去做。 Tapi kenapa dia menjauh dari Tuhan? Karena dia kesel sama Tuhan. Tuhan ini kenapa Tuhan yang baik sih? 为什么他躲避神呢？因为他好像说，不服神。为什么你这样美善？ Kenapa Nabi bisa mikir kayak gitu? Karena ini saudara. Karena Nabi yang satu ini belum meninggalkan sifat kanak-kanaknya. 为什么他会这样做呢？因为这位先知呢，他还没有放下他这个孩子气。 Jadi yang kedua, supaya apa yang harus saudara dan saya lakukan untuk mengisi kesempatan kedua ini, tinggalkan sifat kanak-kanak. 所以第二件事，我们怎么样在这个第二次机会的功课呢？就是我们要放下或者离去这个孩子气。 Mohon maaf, saya tidak peduli dengan berapa lama kita mengikut Tuhan. 我不在乎你有多久跟随主， Tapi kedewasaan rohani kita tergantung berapa kita meresponi melakukan firman Tuhan. 但是我们灵命的成长就看在我们怎么样有多少遵行神的话。 Karena saya banyak melihat orang-orang yang sudah mengikut Tuhan lama tapi sifatnya masih 因 kekanak-kanakan. 为我看了太多，很多人已经很久跟随主，可是他没有离去这个老我孩子气。 Saya tunjukkan sama saudara gimana childishnya, sifat kanak-kanaknya Nabi Yunus ini sudah. 我们从哪里可以看到这个约拿的孩子气呢？ Di ayat ke-6 dari Yunus pasal ke-4 dikatakan begini, atas penentuan Tuhan tumbuh sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, supaya Yunus terhibur dari kekesalan hatinya. Apa yang terjadi? Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tapi di ayat ke-7, keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Tuhan datanglah seekor ulat menggerek pohon jarak itu sehingga pohon jarak itu layu. Lihat saudara ayat ke-8, segera sesudah matahari terbit maka atas penentuan Tuhan bertiuplah angin timur yang panas terik sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu lihat saudara respon Yunus, dia rebah, lesu, berharap supaya mati. Lebih baik aku mati daripada hidup. Saudara ya, lalu ditanya sama Tuhan, kamu layak marah gara-gara pohon jarak ini? Jawab Yunus saudara, selayaknya lah aku marah bahkan sampai mati.
这个约拿的孩子气，我们可以从第6节那边记载，耶和华神安排一个蓖麻，便其发声高过约拿，因而遮盖他的头，救他脱离苦楚。约拿这颗蓖麻大大喜乐。然后第7节呢，次日黎明，神却安排一条虫咬这蓖麻，以致枯槁。日头出来的时候呢，神安排炎热的东风，日头暴晒约拿的头，使他发昏。他就为自己求死，说：“我死了比活着还好。”神就对约拿说：“你因这个蓖麻发怒，合乎理吗？”他说：“我发怒以至于死，都合乎理。”耶和华说：“这蓖麻不是你栽种，也不是你培养的，一夜发生，一夜干死，你尚且爱惜。” Saudara lihat itu, saat pohon jarak menutupi kepalanya, dia dapat berkat di Yunus bersukacita. 这个蓖麻当它遮盖他的头的时候，他非常的喜乐。 Tapi saat pohon jaraknya mulai hilang, gara-gara matahari terbit, dia kesal sampai pingin mati. 但是当这个蓖麻死了、枯干的时候呢，日头晒住他的头呢，他很想死。 Itu sifat kanak-kanak. 这个是孩子脾气。 Sifat kanak-kanak begini, saudara. Kalau diberkati dia happy, kalau tidak diberkati dia ngamuk. 孩子脾气就是蒙福的时候，他非常高兴，但是神没有祝福他的时候呢，他就在那边发怨言。 Sifat kanak-kanak gini, saudara. Maunya apa harus diturutin, kalau enggak dia bakal kesel. 孩子气就是如果他想要的东西，一定要跟着他的心意；如果不如意的事呢，他就在那边发怒。 Sifat kanak-kanak gini, saudara. Dikit-dikit nyerah, pingin mati, enggak mau tanggung jawab. 孩子气一点点就是那边放弃，他没有负责任。 Hidupnya baperan, bertindak dulu tanpa mikir. 就是孩子气先做，还没有三思而后行。 Yang penting dianya oke, enggak mau mikirin yang lain. 最重要就是如意，按照他的心意，我不想知道其他的事。 Seorang anak-anak enggak mau melayani, maunya dilayani. 一个孩子呢，很想别人怎么样服侍他，可是他不想服侍别人。 Padahal Alkitab katakan saudara dan saya harus bertumbuh dewasa. 其实圣经告诉我们，你和我们要成长。 Manusia lama harus disalibkan dan saudara dan saya menjadi manusia yang baru seperti Kristus. 我们要治死我们的老我，我们要成长像基督一样。 Jadi apa pesan pengembalaan kita pagi hari ini? 所以今天早上我们牧养的信息是什么呢？ Saudara boleh lihat di multimedia. Kalau saudara dan saya rindu untuk mendapatkan kesempatan kedua, mari persembahkan ucapan syukur sebagai korban. 如果我们很渴慕想得着第二次的机会，那么我们要献上这个感恩祭。 Mari berbayar nasarmu. 然后呢，我们要偿还我们所许的愿。 Kalau hari-hari ini saudara sedang rindu untuk mengisi kesempatan kedua, dengarkan firman Tuhan, ikuti kehendaknya, dan terakhir, mari tinggalkan sifat kanak-kanak yang ada. 如果我们也很想要做第二次聚会里面的功课呢，我们要听神的话，而且跟随他的旨意，然后要放下孩子气。 Saudara belajar sesuatu pagi ini? 今天早上我们有没有学到功课？ Yang belajar tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan salah 可以 kita. 热烈的掌声 Oke. 归给我们的神。 Yang tidur juga boleh tepuk tangan. 打瞌睡的也是可以拍手。 Mari saya undang kita untuk boleh bangkit berdiri 好， dan 请我们大家站立起来。 Saudara, waktu saya punya masalah sakit penyakit waktu lalu, 过去当我有患疾病的时候， saya udah tidak bisa lihat apa-apa kecuali pingin mati. 我已经看不到什么事，只有很想死。 Anak saya masih kecil-kecil dan tapi sakit yang saya rasakan begitu sakit. 那时呢，我孩子还小，所以我觉得我的那个痛，我的病呢，非常的疼痛。 Dengan mudahnya saya bilang begini sama istri saya, aku pingin mati. 我很容易、很轻易的跟我太太说，我很想死。 Tapi istri saya bilang gini, kamu enggak tanggung jawab. 可是我太太说什么？你没有负责任。 Dari situ saya bertobat.
从那句话呢，我就会改。 Saya harus alamin yang namanya 10 kali kemo dan 33 kali radiasi. 从10次的这个化疗， Sampai akhirnya saya belajar dan lihat kesempatan kedua buat hidup saya. 直到我渐渐的学习，我看到神给我的第2次机会。 Kalau waktu lalu saya punya masalah, saya menyerah. 如果过去我在那边很想放弃， Mungkin saya tidak berdiri di depan Bapak Ibu Saudara untuk menyampaikan firman Tuhan 也 pagi 许 ini. 今天我不能够站在各位面前呢分享神的话。 Tapi sekali lagi apapun masalahnya kita, 所以无论是我们遇到的任何事情， Tuhan selalu bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. 神一定正在做工，而且凡事都互相效力。 Yang setuju tepuk tangan yang meriah buat 热 saya. 烈掌声归给我们。 Mari kita satu hati dalam doa. 我们一起祷告。 Tuhan Yesus, kami sudah mendengar apa yang menjadi isi 主耶 hatimu. 稣，我们已经聆听了你的心意。 Mari sertai kami yang sedang dalam penderitaan. 主啊，我们在艰难的这个时间，你求你帮助， Beri kami kekuatan untuk kami boleh terus berharap kepada Tuhan. 给我们能力，让我们不断的仰望你。 Apapun sakit penyakit kami hari ini. 今天无论我们的疾病， Sakit rohani, 我们灵命的病， sakit jiwani, 或者我们的魂有 dan 病， sakit badani. 或者我们身体的病， Bahkan sakit dalam keuangan kami. 甚至在我们的经济方面， Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. 奉耶稣的名求主你恢复。 Aku berdoa ajar kami untuk mengucap syukur di masa-masa penderitaan 主 yang 啊，并 ada. 且你教导我们在我们最艰难的时候可以献上感恩。 Aku berdoa supaya setiap janji-janji mereka kepada Tuhan dikerjakan. 我们也祷告，让他们对你的许愿呢，让他们也可以偿还， Supaya kami boleh lihat kesempatan kedua turun buat anak-anakmu. 使我们可以看到你给我们这个第2次机会，可以临到我们生命， Dan biar hari-hari ini kami mau taat serta meninggalkan sifat kanak-kanak kami. 让我们要顺服于你，而且放下孩子气。 Kami mau ikut dan iring Tuhan sungguh-sungguh. 我们要专心跟随你， Supaya hidup kami boleh jadi berkat buat banyak orang. 让我们可以成为众人的祝福。 Hamba selesai berdoa, rohmu boleh terus beracara. 主啊，我们已经停止说话，求主圣灵不断在动工。 Hanya dalam satu nama hidup dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. 唯有奉靠主耶稣得胜的圣灵， Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. 我们如此祷告感恩。 Mari yang percaya diberkati bersama dengan saya 蒙福的 katakan. 一起来说阿门。 Amin. Amin. Tuhan berkati kita semua. 神祝福我们大家。 请坐下，兄弟姐妹。好的，在这个时候我们给奉献，兄弟姐妹们需要信封的可以举手一下，让我们的同工可以拿到你们面前。有需要的吗？信封。当你们预备好了之后，也要请大家一起站起来，让我们一起来宣告祷告。还有吗？信封的还有吗？你们需要吗？好的，如果说你们预备好了之后，那奉献祷告，让我们一起举手，我们的奉献在我们手上，让我们一起来念3、2、1。天父，因为神而来的祝福，我们献上感恩。我们把奉献带到你面前，代表感恩。我们相信最好的健康、家庭、事业、工作、学业是我的。这是奉献的时间，奉主耶稣基督的圣名，阿们。请坐下，兄弟姐妹，请坐下。奉献愉快。Shalom Bapak Ibu, saya mewakili Gembala, PLT Gembala, dan seluruh pengerja dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya Pak Stefan dan Ibu Shirley. Ya, terima kasih Pak. Nah baik Bapak Ibu, ada yang baru pertama kali hadir, Yuti Celai Sanjiao Menjauhe, Yoma Kai Jiso. Ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir,
Ada nggak yang baru pertama kali hadir? Oke, kalau nggak ada, ya baik Bapak Ibu, minggu depan ya kita boleh ajak teman-teman kita untuk atau keluarga kita untuk kita dapat beribadah bersama-sama dan merasakan hadirat Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ada pengumuman untuk menara doa kita bersama-sama ya. Saya akan umumkan dulu. Mungkin slide-nya bisa ditayangkan. Nah, kita akan menara doa bersama-sama ya di terakhir di bulan Desember. Ya, di bulan Desember kita akan menara doa bersama-sama di bulan Desember. Nah, Bapak Ibu boleh daftar dari sekarang karena tanggal 8 Desember kita nggak ada ibadah di sini. Ya, kita akan Natalan di atas. Jadi kita nggak ada ibadah. Nah Bapak, karena minggu depan udah tanggal 1, minggu depan lahir tanggal 8, dan minggu depannya lagi tanggal 15. Nah itu menara doa kita yang terakhir di tahun ini. Kita terus berdoa dengan tujuan adalah kita percaya dasar firman Tuhan, satu orang percaya seisi keluarga diselamatkan. Ya, kita terus berdoa buat orang sekeliling kita. Baik, itu aja Bapak Ibu. Ya, yuk. Ada yang berulang tahun di bulan November. Boleh angkat tangannya. Yang berulang tahun, ya boleh maju. Tante, yang berulang tahun di bulan November boleh maju. 还有吗？ Ayo. 11月的兄弟姐妹，你们的生日可以来到面前，我们会帮你们祷告。 跟你们庆祝。 Ada lagi yang berulang tahun di bulan November? 还有吗？11月份的 Pengerja jemaat, ayo. Pengerja ada? 有吗？同工，你们是11月的杨弟，来，杨弟姐妹，11月份的。 Ya, ayo didorong aja, nggak apa-apa. Cuci. 啊，文斌也是，来，不是吗？ Yuk, ada lagi. 啊，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。 Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita angkat tangan kita untuk berdoa memberkati hamba-hambanya yang berulang tahun di bulan November. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat hari yang sudah Engkau jadikan untuk hamba-hambamu Tuhan, jemaat pengerja Mandarin Service ini. Tuhan, terima kasih kebaikan-Mu selama 1 tahun penuh sudah dirasakan oleh hamba-hambamu ini Tuhan. Berkat kasih sayang-Mu, kesehatan, keluarga yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, usaha pekerjaan Engkau senantiasa buat berhasil. Nama Tuhan senantiasa dipermuliakan di atas setiap kehidupan daripada hamba-hambamu ini Tuhan. Tuhan terima kasih, Bapa terima kasih. Biarlah ya Bapa Engkau menjadikan hamba-hambamu ini berkat buat keluarganya, berkat buat orang-orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan. Tuhan terima kasih, 1 tahun ke muka kami mau serahkan hamba-hambamu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Berkat-berkat di tahun PH, double grace, sungguh-sungguh dinikmati, dirasakan oleh hamba-hambamu. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu yang besar, hebat, dahsyat, luar biasa, kami sudah berucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. 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 祝你们生日快乐，身体健康啊！哈利路亚！
祝你们生日快乐！等一下蛋糕可以吃的哦，不要先回家，蛋糕可以吃的。神祝福你们，祝福满满。哈利路亚，哈利路亚。Haleluya. 请坐下，等一下蛋糕可以吃的哦。Ya, nanti kuenya habis ibadah kita akan bagi-bagi. Bapak Ibu yang mau boleh ambil di tempat ini ya. Baik Bapak Ibu, nah kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Yuk kita arahkan tangan kita kepada hambanya Pak Stefan yang telah melayani dan Ibu Shirley. Bapak, terima kasih buat hambamu, Pendeta Stefan yang telah melayani di tempat ini. Saat ini Tuhan, kami sepakat, kami mohonkan berkat Tuhan tercurah atas hambamu. Dimanapun hambamu melangkah, penyertaan Tuhan dan mujizat Tuhan selalu bersertanya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga Pak Stefan Tuhan. Keluarga ini dalam rancangan-Mu dan dalam rencana-Mu yang besar Tuhan. Engkau terus pakai hambamu Tuhan di dalam setiap pelayanannya, baik di bidang kul, Tuhan berkati senantiasa Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam usaha pekerjaannya Tuhan juga memberkati Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa buat Ibu Shirley yang telah menerjemahkannya. Tuhan, kami juga mohonkan berkat Tuhan tercurah atas hambamu. Terima kasih Tuhan di mana hambamu yang telah Engkau pakai. Tuhan, lebih lagi ya Bapa. Terus Kau memberkati ya Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami berdoa buat suami dan keluarga besarnya sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih terus Kau pakai hamba-Mu, tambahkan setiap karunia dan hikmat-Mu lebih lagi Bapa. Terima kasih Bapa. Saatnya kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mengangkat tangan kami dan kami akan terima berkat yang datangnya dari Tuhan. Jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di awanan permai dan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya berkata, Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. 节日快乐，主耶稣祝福你们，祝福满满。 Shalom, kita tahu bahwa tahun 2024 disebut sebagai tahun politik, bukan hanya untuk Indonesia, tapi juga dunia. Menurut majalah Time, 64 negara termasuk Uni Eropa mengadakan pemilu yang melibatkan hampir 49% populasi dunia. Pemilu ini mencangkup pemilihan pejabat eksekutif seperti presiden, gubernur, serta pejabat legislatif seperti anggota DPR dan Senat. Di penghujung 2024, Indonesia juga akan mengadakan pilkada serentak. Dalam konteks ini, insan Pentakosta sering bertanya, perlukah kita peduli dengan politik? Jawaban singkatnya, ya. Umat Kristen sepatutnya peduli. Umat Kristen di Indonesia telah terlibat dalam politik sejak awal berdirinya negara, termasuk dalam penyusunan UUD 1945. Keterlibatan ini bisa bersifat pasif seperti membayar pajak dan menaati hukum, atau aktif seperti memilih dalam pemilu atau mencalonkan diri untuk jabatan publik. Dalam Kejadian 41 ayat 38-41 dan Yeremia 29, kita melihat pentingnya keterlibatan umat Tuhan dalam politik. Kisah Yusuf yang diangkat sebagai penguasa di Mesir mengajarkan beberapa prinsip penting. Yang pertama, orang percaya bisa membuat perbedaan positif dalam pemerintahan. Yang kedua, karakter saleh tetap penting meski ada tantangan. Yang ketiga, kebijaksanaan dari Tuhan akan terlihat oleh orang lain. Dan yang keempat, Tuhan memberi hikmat dalam strategi pemerintahan dan ekonomi. Anggapan bahwa politik itu kotor justru menjadi alasan bagi umat Kristen untuk masuk dan menggarami dunia tersebut dengan nilai-nilai kebenaran seperti terang dunia. Contoh lain bisa dilihat dari Daniel dan teman-temannya yang memimpin di kerajaan Babel dengan integritas dan hikmat Tuhan. Tuhan juga mengajarkan pentingnya doa bagi negeri kita.
Doa ini adalah bentuk kepedulian yang pasif tapi berdampak aktif pada kesejahteraan negara. Mark J. Cartledge dalam bukunya The Holy Spirit and the Public Life mengatakan, Roh Kudus menjadi penting dalam menjalankan peran kita di masyarakat dan dalam menghadapi politik. Sebagai warga negara, keterlibatan dalam politik adalah hak dan tanggung jawab kita. Gereja tidak terlibat dalam politik praktis, tetapi mengajarkan jemaatnya untuk berpartisipasi sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Lalu, bagaimana dengan keterlibatan umat Kristen dalam pemilu, termasuk pilkada di Indonesia? Memilih pemimpin bukan hanya soal kapasitas, tetapi juga karakter, kredibilitas, dan integritas. Baik dalam perjanjian lama maupun baru, pemimpin yang dipilih haruslah yang takut akan Tuhan dan memiliki kehidupan yang tidak menjadi sandungan. Pemimpin yang benar akan membuat negara berjalan dengan baik. Negara yang baik dihasilkan dari keputusan yang benar yang dibuat oleh pemimpin yang bekerja sesuai dengan prinsip Alkitabiah. Paulus mengingatkan kita bahwa pemerintahan adalah alat Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Jadi, sebagai warga Kristen di Indonesia, yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, peduli pada politik dan pemerintahan bangsa. Yang kedua, menjaga hubungan baik dengan Tuhan agar Roh Kudus memberi hikmat dalam menentukan pilihan. Yang ketiga, memilih dengan bijak, mempelajari calon pemimpin dan partai pengusung mereka. Dan yang keempat, menggunakan hak pilih dengan penuh tanggung jawab, tidak bersikap masa bodoh atau golput. Saudara, mari kita tunjukkan cinta dan tanggung jawab kita sebagai warga negara dengan percaya bahwa Tuhan akan membawa kebaikan dan keadilan bagi Indonesia melalui pemimpin-pemimpin yang terpilih. Sebagai insan Pentakosta, kita diharapkan menjadi contoh dalam mencintai bangsa, karena hal itu mencerminkan kasih kita kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Dr. J. Lemena, umat Kristen harus menjadi teladan dalam kecintaan dan tanggung jawab pada tanah air sebagai cerminan kecintaannya kepada Tuhan. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya,高举神荣耀旌旗，耶稣基督是万王之王。